रामकृष्ण नगर में प्रज्ञा योजना के तहत युवाओं के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण और कोचिंग की पहल ग्रेड 3, ग्रेड 4 सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। लालछड़ा जीपी और रामकृष्ण नगर कॉलेज में एक ही दिन शुरू होगी कोचिंग। श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विधायक विजय मालाकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रज्ञा योजना के तहत ग्रेड 3 और ग्रेड 4 सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक युवतियों के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण शिविर के साथ कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तथा नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे शारीरिक दक्षता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकें। शनिवार को रामकृष्ण नगर स्थित भाजपा के नए मंडल कार्यालय में इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन में रामकृष्ण नगर के विधायक विजय मालाकार तथा गुवाहाटी टाइम्स के स्वामी सौमेन दास ने योजना की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। बताया गया कि लालछड़ा जीपी और रामकृष्ण नगर कॉलेज में एक ही दिन से निःशुल्क कोचिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अभ्यर्थियों सहित अन्य इच्छुक युवक युवतियों को भी लाभ मिलने की बात कही गई है। विधायक विजय मालाकार ने कहा कि रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद से ही वे क्षेत्र के लोगों के हित में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। तीसरी बार विधायक चुने जाने के बाद विशेष रूप से क्षेत्र के युवा वर्ग के भविष्य को लेकर वे गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं और शारीरिक दक्षता परीक्षण की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसी उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि विधायक विजय मालाकार इससे पहले भी अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए इसी प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के अधिक से अधिक युवा सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों और आत्मनिर्भर बनें, यही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। संवाददाता सम्मेलन में रामकृष्ण नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष प्रीतम पाल, भैरव नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष हीरेश विश्वास, श्रीभूमि जिला भाजपा कोषाध्यक्ष संजय गोस्वामी, श्रीभूमि जिला कार्यकारिणी सदस्य अमृतपाल, रामकृष्ण नगर नगर पालिका की अध्यक्ष प्रतिमा नाथ, जिला ओबीसी मोर्चा के इंटेलेक्चुअल कन्वेनर राजेंद्र बरई तथा अनीपुर जिला परिषद सदस्य रेजवाना बेगम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक की इस पहल को लेकर क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षार्थियों और युवा वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं को उम्मीद है कि निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण और कोचिंग की यह व्यवस्था सरकारी नौकरी की तैयारी में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। रामकृष्ण नगर से हीरोक बनिक की रिपोर्ट, एवी न्यूज असम 19। সাংবাদিক সম্মেলন জেনারেলি আমরা সাংবাদিক সম্মেলন খুব কম হয়, তো আজকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমরা এখানে আমন্ত্রিত করেছি বিশেষ একটা কারণে। কারণটা একটু আনন্দেরই। আপনারা জানেন আমি বিধায়ক হওয়ার পরে 2022-এ করেছিলাম না, আমরা 2021-এ আমরা একটা কোচিং ক্যাম্প আমরা আমাদের রামকৃষ্ণনগরে করেছিলাম টাইমসের মানে গুয়াহাটির যিনি টাইমসের উদ্যোগে এবং ওনার যিনি কর্ণধার আমাদের সৌমেন দাস, ওনার নেতৃত্বে আমরা আমাদের এই সমষ্টিতে 2021-এ আমরা একটা কোচিং এর ট্রেনিং করিয়েছিলাম। আর এখান থেকে প্রায় 250-র উপর আমাদের রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির ছাত্রছাত্রী ভাই বোনরা এখানে কোচিং করিয়েছিলেন। আর এখান থেকে অনেক ছেলেমেয়েরা উপকৃত হয়েছিলেন। প্রায় 40 জনের উপর ওনাদের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যারা এখান থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 1,60,000 চাকরি গত 5 বছর দিয়েছেন, এখানে অনেকে চাকরি পেয়েছেন। 4 গ্রেড, 3 গ্রেড বা টিচার থেকে বিভিন্ন পদে ওনারা চাকরি পেয়েছেন। পাওয়ার পরে আমাদেরকে ধন্যবাদও দিয়েছিলেন। আর বিশেষ করে আমাদের সৌমেন ভাইকেও ধন্যবাদ দিয়েছেন, বা ওনারা যারা কোচিং করিয়েছিলেন ওনাদের সঙ্গে ওনাদের যোগাযোগও ছিল। তো আপনারা দেখেছেন গতকালকেও আবার আমরা রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে আমরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করিয়েছি, এর আগেও করিয়েছিলাম আমরা। গতকালকে শুরু হয়েছে প্রায় 400-র উপর যুবক যুবতীরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং রামকৃষ্ণনগর আমাদের খেলার ফিল্ড যে নতুন স্টেডিয়াম বলেছে এখানে শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। এখানে সিআরপি, বিএসএফ, আর্মি এবং আসাম পুলিশের চাকরি পাওয়ার জন্য যে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ওখানে দেওয়া হবে।
এখানে আমাদের সিআরপি এবং বিএসএফ এবং আসাম পুলিশের জওয়ানরা ওনাদেরকে ট্রেনিং দেবেন, গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে। আর আমরা আমাদের এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে শুধু ফিজিক্যাল ট্রেনিং না, এখানে যাতে রিটেন গিয়ে যাতে আমাদের রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরি পায়, রিটেনে পরীক্ষা পাস করে, তার জন্য আবার আমরা আমাদের ওনার নেতৃত্বে আমাদের এখানে 15 তারিখ থেকে কোচিং শুরু হবে। সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, রামকৃষ্ণনগর কলেজে আমরা শুরু করব। তার জন্য আজকে আপনাদেরকে আমরা এখানে ইনভাইট করেছি, নিমন্ত্রণ করেছি আপনাদেরকে জানকারি দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2021-এর ইলেকশনের আগে বলেছিলেন যে আমরা 1 লক্ষ চাকরি দেবেন সরকার আসলে। আর আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায় 1,60,000-এরও বেশি চাকরি দিয়েছেন। আর এবার ইলেকশনের আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এবার 26-এ সরকার হওয়ার পরে 2 লক্ষ যুবক যুবতীদেরকে চাকরি দেবেন। আর এই যে 2 লক্ষ সরকারি চাকরিতে যাতে আমার রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির ছেলেমেয়েরা সুযোগ পায়, তার জন্য আমি বিধায়ক হিসাবে গতকালকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছি। সম্পূর্ণ ফ্রি ভাবে উন্নত মানের ফিজিক্যাল ট্রেনিং আমাদের পুলিশের জওয়ানরা, আর্মি, সিআরপি, বিএসএফ এর জওয়ানরা দিচ্ছে। আর 15 তারিখ থেকে শুধু ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিলে হবে না, আপনারা জানেন আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন ইন্টারভিউতে বসে কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়, অনেক গ্রাজুয়েশন এমএ পাস থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউতে বসার পরে কিরকম ইন্টারভিউ দিতে হয়, ছোট ছোট অনেক বিষয় আছে ওনাদের জানা থাকে না, ওনারা মিস করেন। সুন্দরভাবে যাতে আমাদের এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির ছেলেমেয়েরা ইন্টারভিউ দিতে পারেন, ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তার জন্য আমাদের এই যে টাইমসের মাধ্যমে 15 তারিখ থেকে সোমেন দাসের নেতৃত্বে ট্রেনিং শুরু হবে। আপনাদের মাধ্যমে আমি আমার রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির প্রতিটি কোণার যুবক যুবতী এবং গার্জেনদের কাছে আহ্বান করব, আপনারা সবাই আমরা একটা সাইট লঞ্চ করব। এবং আমার অফিস, নিজের অফিস আপনারা জানেন বাসায়, রামকৃষ্ণনগরের বাসায় আছে, আপনারা যোগাযোগ করেন। আর এটার সুবিধা আর এটার ফায়দা আপনারা সবে নেন। আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আহ্বান থাকবো, আপনারাও এটা আমার সমষ্টিতে প্রচার করবেন। কারণ আমার এটা ইচ্ছা যে এই যে 2 লাখ চাকরি, এই 2 লাখ চাকরি যাতে সবচেয়ে বেশি আমার রামকৃষ্ণনগরের ভাই বোনরা পান, রামকৃষ্ণনগরের যুবক যুবতীরা পান, তার জন্য আমরা এই প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছি। আর আগামী দিনে এবার আমি দেখেছি গতবার আমরা সাকসেস হয়েছি, কম হয়েছি হলেও প্রথমবার আমরা এখান থেকে অ্যাটেম্প নিয়েছিলাম, প্রায় 40 জনের উপর এখান থেকে চাকরি পেয়েছেন। 40 জন যোগাযোগ করেছেন, অনেক হয়তো যোগাযোগ করেননি, হয়তো আরো বেশি পেয়েছেন। এবার আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের এখানে যারাই ট্রেনিং দেবেন যাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, এবং আমাদের বিশেষ করে সৌমেন ভাই যে খুব উন্নত মানের কোচিং করান, ওনার খুব সুনাম আছে, উনি ডিব্লিগড়, তিনসুকিয়া, গোলাঘাট, গুয়াহাটিতে করান, গুয়াহাটি আইআইটির সঙ্গে ওনাদের খুব, ওনারা এখানেও ওনারা কোচিং করান। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, উনি আমাকে বলেছেন যে দাদা এখান থেকে বেস্ট যে 15 জন স্টুডেন্ট হবে, এখান থেকে যে যারা কোচিং করবেন, এই কোচিং থেকে 15 জন স্টুডেন্টকে উনি সিলেক্ট করবেন, বেস্ট স্টুডেন্টদেরকে সিলেক্ট করে উনি ফ্রিতে আইআইটি টাইমসের মাধ্যমে গুয়াহাটিতে নিয়ে কোচিং করাবেন, যাতে আমাদের এখানে আইএম শুরু হবে, এখানে যাতে আমাদের এই সমষ্টির যুবক যুবতীরা সুযোগ পায়। আর এই যে 20 দিনের কোর্স হবে, 4 সপ্তাহ কোর্স হবে, 4 সপ্তাহ কোর্স হবে, 20 দিন না বেশি হবে। এই 4 সপ্তাহ কোর্সে উনি বাকি বলবেন কিরকম কি সিস্টেমে কোচিং করাবেন, কি বিষয় আছেন উনি বলবেন আপনাদের সম্মুখে ডিটেলস। উনি আমাকে যতটুকু বলেছেন, আমি বলেছি যে আমাকে না বলে আপনি একটু সাংবাদিক ভাইদের সম্মুখে বললে আমাদের সবাই এখানে যারা গার্জিয়ানরা আছেন সবাই জানবেন যে ওনারা এই যে 4 সপ্তাহের ভিতরে 2 দিন পরীক্ষা নেবেন, টেস্ট নেবেন, যে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা কোচিং করবেন, ভাই বোনরা কোচিং করবেন, ওনাদের গুণগত মান কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কোচিং এর মাধ্যমে, এটারও টেস্ট ওনারা নেবেন। তাই আপনাদের মাধ্যমে আমি আহ্বান করব যে আমাদের এই সমষ্টির প্রতিজন যুবক যুবতী যারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার উপর বিশ্বাস আস্থা রেখে পড়াশোনা করে যাচ্ছেন, ওনারা যাতে সত্যিকার অর্থে আমার রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির যুবক যুবতীরা যাতে চাকরি পান, তার জন্য এই ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি। গতকালকে থেকে বললাম যে আপনাদেরকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু হয়েছে,
আর আপনারা দেখেছেন গত ফিজিক্যাল ট্রেনিং যে আমরা রামকৃষ্ণনগর খেলার মাঠ আর দুলকচড়াতে করেছিলাম, আমাদের এই সমষ্টির অনেক ছেলেমেয়েরা পুলিশে, সিআরপিএফ, বিএসএফ এ এই গত 5 বছর চাকরি পেয়েছে। আর আমি আশাবাদী এবার যে ফিজিক্যাল ট্রেনিং হচ্ছে, আমি কালকে দেখেছি একদম ছোট ছোট মেয়ে ছেলেরা একদম সিনসিয়ারলি ওনারা ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিচ্ছেন। আজকের আমি ভিডিও দেখেছি, কে একজন আমাদের পার্টির উনি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন, খুব সুন্দর সিস্টেমেটিক্যালি ক্যাম্প হচ্ছে। আর উনি যে করবেন, 2টা ব্যাচ হবে, হ্যাঁ 2টা ব্যাচ হবে। কারণ আপনারা এডিআরিতে আপনারা জানেন যে যারা ইন্টারভিউ দিবে তার জন্য উনি 2টা ব্যাচ করবেন। কেউ আছে 4 গেটের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ওনাদের জন্য উনি আলাদা করবেন। যারা 3rd গেটের চাকরির জন্য বা এর থেকেও বেটার কোনো কিছুর জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ওনাদের জন্য আলাদা করবেন। এটা মোটামুটি একটা সিস্টেমে উনি বলবেন আপনাদের সম্মুখে। আজকে আপনাদেরকে ডাকার মেইন কারণ যে আমাদের এক উদ্দেশ্য যে আমাদের সমষ্টির রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে আপনারা জানেন মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। এই মেডিকেল কলেজে যাতে আমাদের লোকাল ছেলেমেয়েরা সুযোগ পায়, তার জন্য এই ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি। আর আমি মনে মনে ভেবেছি যে আগের বার করেছি 2021-এ, আর এবার 2026-এ হচ্ছে, মোটামুটি 5 বছরের ব্যবধানে হচ্ছে। যে ঈশ্বর যদি আমাদেরকে সবকিছু ঠিকঠাক রাখেন, তা আমি আপনাদের মাধ্যমে আজকে বলতে চাই যে প্রতি বছর এই কোচিং বা ফিজিক্যাল ট্রেনিং আমরা প্রতি বছর করব, যাতে আমাদের এই সমষ্টির ছেলেমেয়েরা সরকারি চাকরি লাভ করেন। শুধু সরকারি নয়, আপনারা জানেন আমাদের জাগিরোডে সেমিকন্ডাক্টরের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, এখানেও যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা চাকরি পেতে হলে ওনাদেরকে আমরা ভালো উন্নত মানের কোচিং করাতে হবে, উন্নত মানের ট্রেনিং দিতে হবে, উন্নত মানের পড়াশোনা করাতে হবে। তার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থার দরকার আমি বিধায়ক হিসাবে করব। তাই আমাদের এখানে সৌমেন ভাই আছেন, আমি সৌমেন ভাইকে বলবো যে আপনাদের সম্মুখে এই বিষয়টা পুরা সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য। সৌমেন দা বলো। আমি খালি সৌমেন ভাইকে পরিচয় করে দিয়েছি, বাকি আমাদের সঙ্গে আমাদের রামকৃষ্ণনগর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি উপস্থিত আছেন, আমাদের মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান প্রতিমাদি, আমাদের জেলা পরিষদ এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের মন্ডলের মন্ডল সভাপতি আছেন, আমাদের পিবিবি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন, এবং আমাদের করিমগঞ্জ জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র নেতা এবং প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি জেলা কমিটির সদস্য অমৃতা এখানে উপস্থিত আছে। আপনাদের সবার সুপরিচিত আমাদের জেলা কমিটির নেতারা তথা সভাপতি আমাদের সুজয় গোস্বামী দাদাও এখানে উপস্থিত আছেন। আর বাকি এখানে আরো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন ওয়ার্ড সবাইকে নমস্কার। আর আমি প্রথমে বলবো যে এই যে প্রোগ্রামটা হবে এটাকে আমরা বলতে পারি যে কমপ্লিট ইকোনমিক মাস্টার স্ট্রোক বাই অনারেবল এমএলএ অফ রামকৃষ্ণনগর। সবচেয়ে প্রথম আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনারেবল এমএলএ কে, যে ইউথের যেটা ফিউচার ওটার জন্য নর্মালি ভাবে আমাদের মা বাবার গার্জেনরা, কিন্তু এখানে এমএলএ হয়েছে উনি ভাবছেন, এটা অনেক বড় কথা। এই বিষয়টা বলার আগে আমি নিজের পরিচয়টা দিতে চাই। আমি আমার অরিজিনাল বাসা সোনবিল কালীবাড়ি বাজার। তারপরে আমি আইআইটি গুয়াহাটি থেকে বিটেক করেছি। বিটেক করে আমি জেনারেল মোটরস বলে একটা আমেরিকান কোম্পানিতে 3 বছর আমি আমেরিকাতে কাজ করেছি। ওইখান থেকে মাস্টার্স করেছি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান থেকে। তারপরে ঘুরে এসেছি ইন্ডিয়াতে যে আমি কিছু করবো, ইউথ ডেভেলপমেন্ট করবো। তারপরে এখানে এসে আমি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট লখনৌ থেকে আমি এমবিএ করেছি। 2011 পরে আমি আর কোনো জায়গায় চাকরি করিনি। আমার ফার্স্ট জব ছিল সরকারি চাকরি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, আমি ছেড়ে দিয়েছি। তারপরে প্রাইভেট কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছি। তারপরে এন্টারপ্রেনারশিপ শুরু করেছি অন ইউথ ডেভেলপমেন্ট, পার্টিকুলারলি অন এডুকেশন সেক্টর। এটা আমার জন্য ফরচুনেট কথা, আমি যে একটা চান্স পেয়েছি, একটা অপরচুনিটি পেয়েছি এমএলএ স্যারের জন্য, যে নিজের জায়গাতে এসে ইউথ ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। 2021 আমরা শুরু করেছি অ্যান্ড জাস্ট রাইটলি সেড কে 40 জনের উপরে পেয়েছে, বাট ওয়েন দে কাউন্টেড টুডে, আজকে যখন কাউন্ট করছিলাম তো 57 আমাদের কাউন্টিং এসেছে যারা সরকারি চাকরি পেয়েছে। তার মধ্যে একজন যার নাম হলো শিবপ্রসাদ মাইতি, উনি আমাদের কোচিং থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এমবিএ করার জন্য ক্যাট বলে একটা পরীক্ষা হয়, ক্যাট লিখেছে। ক্যাট লেখার পরে ওনার স্কোরটা ঠিকঠাক এসছে, কিন্তু প্রাবলি উনি আইএম পায়নি, বাট অন্য কলেজে পেয়েছে। অন্য কলেজ পাস করেছে 2024-এ পাস করার পর উনি বাজাজ অ্যালায়েন্স বলে একটা কোম্পানি আছে, ওইখানে চাকরি পেয়েছে 9.4 লাখ সিটিসি, হুইচ ইজ এ গুড অ্যাচিভমেন্ট ফর রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, তার মধ্যে একজন ছেলে এটা পেয়েছে। তো এটা থেকে আমি অনেক ইন্সপায়ার হয়েছি যে আমাদের মধ্যে এত পটেনশিয়াল আছে। আমরা যদি ভালো করে পড়াই, বাচ্চাদেরকে ভালো করে যদি ইন্সপায়ার করতে পারি, নিশ্চয়ই শিবপ্রসাদ একজন না, শিবব্রত একজন, অনেক শিবব্রত আসতে পারে এখান থেকে। আমাদের জন্য সবচেয়ে একটা সুখবর যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
গুয়াহাটি, যেটা এই বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে 2026 ফেব্রুয়ারিতে যেটা ইনোগ্রেট হয়েছে, যেটা প্রধানমন্ত্রী ইনোগ্রেট করেছে। যদি আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, যেটাতে চাকরি যেখান থেকে চাকরি পায় মানুষের 2-2.5 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ, 1 কোটি টাকার চাকরি পায়, এরকম ইনস্টিটিউট যেটা গুয়াহাটিতে এসেছে, আর এখান থেকে এখানে যদি আমাদের বাচ্চারা যদি না পায়, আমাদের চেহারাগুলো যদি আমরা দেখতে না পারি, তাহলে কি করে হলো? তো আমি ধন্যবাদ জানাবো আবার আমাদের মাননীয় বিধায়কজিকে, যে এই জিনিসটা অপরচুনিটি যদি রামকৃষ্ণনগরে এসছে, এটা বহুত বড় কথা। আমরা ট্রাই করবো নট অনলি গভর্নমেন্ট জব, আমরা ওদেরকে ইন্সপায়ার করবো যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, যেটা ইন্ডিয়া বলে নয়, পুরো দুনিয়াতে ওয়ার্ল্ড এর টপ মোস্ট এমবিএ কলেজেস, ওইখানে যেহেতু এখান থেকে পাক ছাত্ররা। তারপরে আমি এটাকে কমপ্লিট ইকোনমিক মাস্টার্স কেন বলছি, এটাতে 3টা কম্পোনেন্ট আছে। একটা কম্পোনেন্ট যে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, গ্রাজুয়েশনের পরে কি কি করতে পারে, চাকরি হোক, বিজনেস হোক, আর কি হোক, মানে কি কি করতে পারে, কি কি অপরচুনিটি আছে, ওটা আমরা ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং করবো। দ্বিতীয়টা হলো কোচিং করাবো। কোচিং কিতে করাবো? ম্যাথস, লজিক্যাল রিজনিং আর ইংলিশ, যেটা সবগুলো পরীক্ষা, ইন্ডিয়াতে যতগুলো পরীক্ষা হয় তার মধ্যে এইগুলো চ্যাপ্টারই কমন আছে, এগুলি সাবজেক্টই কমন থাকে। তারপরে এডিশনাল জেনারেল স্টাডিজ, আমাদের যারা ফ্যাকাল্টিরা আসবে তারা নিজেও আইএম ক্র্যাক করেছে, আইআইটি ক্র্যাক করেছে, আর তারা নিজেও এপিএসসি প্রিলিমস 3-4 বার ক্র্যাক করে আমাদেরকে জয়েন করেছে। মেইনস হলে চলে যেত, কিন্তু এপিএসসি প্রিলিমস করেছে, করে এখানে পড়াবে, ওরা জিএস পড়াবে। আমরা চাই যে আমাদের ইউথরা শুধু সরকারি চাকরি না, যে অনেক কিছু আলাদা জিনিসও ভাবো না। কমপ্লিট মাস্টার স্ট্রোক কেন বলছি, একটা হবে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, একটা হবে কোচিং। তারপরে আমরা আইআইটি গুয়াহাটির সাথে অনারেবল এমএলএ মাধ্যমে আমরা আইআইটি গুয়াহাটির সাথে কোলাবরেট করেছি ফর ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট। আজকের ডেটে ভারত সরকারের একটা ইনিশিয়েটিভ আছে, যেটা যেটা দে আর গিভিং ভেরি ইম্পর্টেন্স টু ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি। আর আমরা বহুতই ফরচুনেট যে আসাম একটা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি জাগির রোডে ওপেন হয়েছে। না, জাগির রোডে যখন সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি একটা আসছে, ওটার মধ্যে শুধু শুধু চাকরি নয়, ওটার মধ্যে অনেকগুলো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের আশেপাশে হতে লাগে। আর ওই এন্টারপ্রাইজ গুলো কি কি হতে পারে আর কিরকম কিরকম হবে, ওটার জন্য আইআইটি গুয়াহাটি ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাইন প্রফেসর প্রতুল কলিতা যে এইচওডি আছে, উনি উনি আমাদের সাথে কোলাবরেট করে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করাবে, যেখানে 10 থেকে 15 জন রামকৃষ্ণনগরের থেকে আমরা আইআইটি গুয়াহাটিতে যাবে। ওইখানে গিয়ে 2 দিনের একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রাম হবে, সার্টিফিকেট উইল বি গিভেন বাই IIT Guwahati, sponsored by Ministry of METI, and this is entirely focused on enterprise development, for particularly focusing on semiconductor industry. So this is a complete master stroke, and this is, I really thank the honorable MLA here to think for the youth, মানে ইউথের জন্য যে ভাবছে, এটার জন্য অনেক 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 বড় কথা আমাদের জন্য। এটা this is more than the parents, more than the father mother, if who thinks about the career, if MLA is thinking, this is a very big thing. এই যে কোচিংটা হবে, এখানে শুধু ক্লাসরুম কোচিং না, আমরা মক টেস্ট দিব ওদেরকে। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মক টেস্ট পাবে, যেটা লগ ইন আইডি দিব, যেটা অনলাইন মক টেস্ট। তাদের 50টা মক টেস্ট পাবে, যেটার মধ্যে ওদের এডিআর লিখবে, আসাম পুলিশ থাকবে, এসএসসি, রেলওয়েজ, ব্যাংকিং সেক্টর, এগুলো সেক্টরের মক টেস্ট গুলো থাকবে। এন্ড দিস লগ ইন আইডি উইল বি ভ্যালিড ফর 1 ইয়ার। যদি আমরা 4 সপ্তাহের মধ্যে কোচিংটা শেষ করে দিব, কিন্তু তারপরেও ওরা মক টেস্টটা অ্যাক্সেসিবল থাকবে, ওটা লিখতে থাকবে। যখন যদি কেউ রেলওয়েজের পরীক্ষা লিখতে চায়, তার আগে ওরা মক টেস্ট লিখতে পারে রেলওয়েজে, যে ওদের প্রিপারেশনটা কিরকম হয়েছে তার জানার জন্য ওদের মক টেস্ট আমরা দিব ওদেরকে। এন্ড স্যার যেটা বলেছে, 15 জনকে আমরা সিলেক্ট করবো, সিলেক্ট করে আমরা টাইম গুয়াহাটিতে আমরা 1 বছরের জন্য আমরা ফ্রি ট্রেনিং করাবো। এই 15 জনকে আমরা টার্গেট করবো ফর মেইনলি টু গেট ইনটু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য কান্ট্রি, এন্ড অলসো টু গেট দ্য গভর্নমেন্ট জব। এটা আমাদের টার্গেট থাকবে। এন্ড আজকে প্রেস মিটের পরে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হবে, যেটা 19 তারিখ অবধি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা চলবে। একটা দুইটা সেন্টার সেন্টার এখন অব্দি মানে দুইটা, একটা দুলকচড়া, একটা রামকৃষ্ণনগর করার কথা, কিন্তু দুলকচড়াতে এরকম জায়গা আমরা এখনো পাইনি। এটা আপনাদেরকে 2-1 দিনের ভিতরে আপনারা জেনে যাবেন যে সেন্টার দুটা হবে না একটা হবে, কারণ আপনারা জানেন আপনারা গুয়াহাটি থেকে যারা আপনাদের টিচাররা আসছে, যারা করবেন করাবেন, ওনাদের থাকা খাওয়ারও একটা বিষয় আছে, আর সঙ্গে কোনটি যেখানে বা যেখানে ওনারা ক্লাস করাবেন এটা পরিবেশের বিষয় আছে। এটা কালকে পরশুটা জানিয়ে দেবো। কিন্তু রামকৃষ্ণনগর হলেও ওনারা দুটা বেচে করাবে, দুটা বেচে 3টা বেচে করাবে। প্রায় প্রসেস পুরো ডিটেলস হয়ে যাবেন, আপনারা পুরো ডিটেলস হয়ে যাবেন, অ্যাপ্লাই করতে করতে আপনারা পুরো ডিটেলস হয়ে যাবেন। উনি বলবেন বা আপনারা ইয়ে করেছেন কিভাবে অনলাইন তো অনলাইন হবে, সবাই অনলাইন অ্যাপ্লাই করবে। আজকে উনি বলে দেবেন কেমন হবে। আর বাকি যারা অনলাইন করতে গিয়ে অসুবিধা হবে, মনে করেন অনলাইন করতে পারেননি, আমার রামকৃষ্ণনগরের যে অফিস আছে, আমার বাসা আছে, আপনারা জানেন বাসার আমার অফিস এখানে রাজ্য থেকে ধরে আমাদের যারা আছে হয়ে যাবে। আমি শুধু আপনাদের মাধ্যমে খালি একটা বলবো যে সৌমেন ভাই যেভাবে বলেছে, এই সুযোগটা যাতে আমার সমষ্টির ছেলেমেয়েরা নেয়, যুবকরা যাতে নেয়, এখানে এটা বিরাট আর্থিক থেকে ওনাদের
শারীরিক থেকে বিরাট পরিশ্রম হবে এক মাস, ওইটার বেনিফিটটা যাতে আমরা আমাদের সমষ্টির লোক সমষ্টির যুবক যুবতীরা নেই, তার জন্য আপনাদের মাধ্যমে গার্জিয়ানরা যারা আছে তাদেরকে আহ্বান করবো। কারণ আপনারা দেখবেন কংগ্রেসের সময় একটা টেন্ডেন্সি ছিল এমএলএ এমপি বিজেপিতে ঘুরলে সরকারি চাকরি পাওয়া যায়, আর এটা ছিল টাকা পয়সা দিলে চাকরি হতো, যোগ্য মানুষ চাকরি পাওয়া যেত না, যে যোগ্যতা নাই সে পয়সা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। তো আমি যখন এমএলএ প্রথম হয়েছিলাম অনেক মানুষ আমার কাছে আছেন, আমাদের কার্যকর্তা অনেকবার বলেন দাদা এবার এরা ইন্টারভিউ পাওয়ার একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে। তো এই যে সরকার আসার পরে যে এটার পরিবর্তন হয়েছে, অনেকে আমার বুঝাতে 2-3 বছর সময় লেগেছে, আর মানুষের ভিতরে আত্মবিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা হওয়ার পরে জেগেছেও, এবার যোগ্যতা থাকলে সরকারি চাকরি পাওয়া যায়। তো সরকারি এবার যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2 লাখ চাকরি দেবেন, তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করবো আমরা এই বিষয়ে যাতে আমাদের সমষ্টির এবং তৃণমূল স্তরে আপনাদের মাধ্যমে গিয়ে পৌঁছে সবাই যাতে এটার সুবিধাটুকু নেন। আর আমি আশাবাদী, উনি বলেছেন যে আমার জানা ছিল 40-45 জন ওনার সঙ্গে উনি কোচিং করিয়েছেন, ওনারা এটা পুরা ব্যবস্থা দেখিয়েছিলেন 11 যেটা রেখেছে। তাই আমাদের বাইরে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ, স্টুডেন্টরা আর টিচারের একটা ইমোশনাল সম্পর্ক হয়েছে, ওনাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বা ওনাদের কাছে ডাটা আছে, করেছেন 55 জনের উপর 57 জনের উপর এখান থেকে চাকরি পেয়েছে। আর একজন ছেলের কথা উনি বললেন প্রায় 90 লাখ টাকা 9 লাখ 9 লাখ টাকা 9 লাখ টাকা বেতনে ওরা এখান থেকে গিয়ে উৎসাহিত হয়ে গিয়ে বাইরে গিয়ে কোচিং করে চাকরি পেয়েছে। আর আমি আশাবাদী এই 1 মাসের কোচিং এর পরে আমাদের সমষ্টির অনেক ছেলেমেয়েরা যারা পেয়েছেন গত 4-5 বছরে, আগামী 4-5 বছরে যে 2 লাখ চাকরি আমাদের মানুষ দেবেন, এখান থেকে অনেক সংখ্যক ছেলেমেয়েরা আমাদের এই সমষ্টি থেকে পাবেন। আর শিক্ষাধিকারীরা ভালো পরিবেশ আছে, খালি প্রপার গাইডেন্সটা আমাদের দেওয়ার দরকার। আর আমি মনে করি এটা হবে। আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করবো আপনারা এই বিষয়টা যাতে আমাদের সমষ্টির তৃণমূল স্তরে যায়, আর সবাই যাতে এটা জানেন, আজকাল সবাই যাতে এটার ফায়দা নেন, ওইটার বেনিফিট ওটা এই আহ্বান করবে। আর কিছু বলা থাকে তো বলবেন আপনারা, তাহলে আপনাদেরকে না, এটাতে দুইটা ব্যাচ হবো। একটা ব্যাচ হবো গ্রাজুয়েট লেভেল এক্সাম, যেটাতে এডিআরই গ্রেড 3 এসএসসি রেলওয়েজ ব্যাংক সেক্টর। আরেকটা হবো হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ইজ এডিআরই গ্রেড 4 আসাম পুলিশ এন্ড এসএসসি সিএইচএসএল কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এক্সাম। যথেষ্ট একদম না, কিন্তু এটাতে অনেক বাচ্চারা ইন্সপায়ার হয়ে যাবে, অনেক বাচ্চারা ট্র্যাক পেয়ে যাবে যে কি করে পড়তে হয়। নাহলে কি হয় যে ইউটিউবে দেখে বা অনলাইনে দেখে দেখে ওরা স্ট্রাকচার হইতে পড়ে না। ধরেন একটা চ্যাপ্টার যদি পড়তে লাগে, ওটা যদি ট্র্যাকটা পেয়ে যায় যে আমরা কি করবো, ওদেরকে একটা চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট শেখাবো, ওইটাতে আমরা কোয়েশ্চেন করাবো, আমরা বলে দেবো এটা স্ট্রাকচার হতে কি করে পড়তে হয়। কষ্ট তো নিজে করতে হবে, কিন্তু গাইডেন্সটা প্রপার পেয়ে যাবে, যে ট্র্যাকটা পেয়ে যাবে। গুয়াহাটি নিয়ে করাবেন আমাদের যেটা রাইট, আমাদের যেটা কোর্স ফি থাকে, যেটা গুয়াহাটিতে 1 বছরে করে, এটা 60,000 থাকে। তো আমাদের যেটা 15 জনকে আমরা যদি পড়ি, ইট ইজ অলমোস্ট 9 লাখ, যেটা আমাদের তরফ থেকে ফ্রি থাকবে। এটা ফ্রি থাকবে। আর আপনার একটা প্রশ্ন ছিল যে কয়টা কিরকম ব্যাচেস টাইমিংটা কি থাকবে। এখানে আমরা 2টা ফ্লেক্সিবল টাইমিং রেখেছি। যারা ধরেন যারা কলেজ শেষ হয়ে গেছে, তারা মর্নিং শিফটে আসতে পারে। 10টার থেকে 1:30 অবধি আমরা ক্লাস করাবো। তো আমাদের আধা ঘন্টা একটা ব্রেক থাকবে, মানে 1.5 ঘন্টা ক্লাস, আধা ঘন্টা ব্রেক, আবার 1.5 ঘন্টা ক্লাস। তো একটা ব্যাচে 3 ঘন্টা ক্লাস হবে। যারা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তারাও যদি করতে চায়, যারা ফাইনাল ইয়ারে আছে ওরাও যদি করতে চায়, 3টা থেকে একটা ব্যাচ হবে, 3টা থেকে 6:30 অবধি। 3টা থেকে আবার 4:30, 4টা থেকে 4:30 থেকে 5টা ব্রেক থাকবে, আর 5টা থেকে 6:30 আবার নেক্সট ক্লাস থাকবে। রামকৃষ্ণনগর কলেজ।